Hello students, myself Usharani, biology lecturer, Vishwabhanava Composite PU College. So today we are going to discuss about the topic in plant physiology in first PUC that is called as respiration in plants. So respiration ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. So human beings we are intaking the oxygen and we are expelling the carbon dioxide. Whereas in plants, so it utilizes the carbon dioxide and it release out the oxygen. So our mechanism, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ಕರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So what are the concepts that we are going to discuss in this chapter? That is as follows. Do plants breathe? Glycolysis, fermentation, aerobic respiration, respiratory balance sheet, amphibolic pathway and respiratory quotient. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So first introduction, that is what is definition for an respiration? It is a biochemical process in which the cells of an organism obtained energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP. So ATP is usually in the form of currency of energy in the cell. Living organisms require energy for the life process. Energy is required by oxidation of macromolecules, that is called food. Green plants and cyanobacteria they get by the process of photosynthesis, which are commonly called as autotrophs. Whereas animals, which are called heterotrophs, they are directly from the plants, that is an herbivorous directly or by carnivores they have been utilizing. Whereas in saprophytes, that is called dead and decaying organic matter, example fungi. So ಇದ್ರೊಳಗಡೆ green plants ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ they are showing photosynthesis only with the chloroplast. Translocation occurs in non-green parts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗೇನೆ ನೀವೇನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅಕರ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕರಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. Whereas the breakdown of molecule to yield a carbon, cytoplasm and mitochondria in the respiration. Photosynthesis ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟು yield energy by breakdowning mechanism. The compound oxidized, that is called respiratory substrate. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, fats and organic acids. Oxidation, it is a stepwise reaction and controlled by the enzymes, energy trapped as an chemical energy in the form of ATP. So ATP, that is called adenosine triphosphate, it is an energy currency. The carbon skeleton produced during respiration, it synthesizes the biomolecules ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಟಿಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮತ್ತು ಲೆಂಟಿಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ನೀಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ? ಸೊ ಈಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೀಡ್ಸ್. There is a very little transport of gases from one plant part to another. Plants do not present a great demand for gaseous exchange. Respiration in plants is far low than animals. So oxygen requirement will be met by photosynthesis, where oxygen will be directly released into the cells ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. Diffusion of gases, it is less. Living cells located close to the surface of the plants
Example, thick woody stems, living cells are organized as in a layer beneath the bark ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Opening lenticels. Most cells are part contact with air. Loose packing of parenchyma cells in the leaves. Stems and roots provided an interconnected network for air spaces ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is the reason why the plants do not need the respiratory organelles. ಈಗ respiration ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳೋಣ. What is meant by respiration? This is a process in which the complex organic substance like carbohydrates, proteins, fats are broken down to release the carbon dioxide and water. Overall respiration takes place by the representation. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಕ್ಕರಾಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ C6H12O6 that is called as an glucose plus 6O2. It gives rise to 6 carbon dioxide plus 6 H2O plus 686 kilocalories of an energy. It requires the substrate. It may be a carbohydrates, fats or in certain condition protein. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಫಾರ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ respiration. So next, the carbohydrates are firstly hydrolyzed by the appropriate enzyme system to the hexose sugar. Actively respiring regions or growing regions like floral and vegetative buds, germinating seeds, stems and root apices. So ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. It involves anaerobic respiration and aerobic respiration. Let us discuss one after the other. Aerobic respiration. So stored food get completely oxidized to carbon dioxide and water with the release of some energy. Where the glucose in the presence of oxygen, it has been broken down to release the carbon dioxide and water along with 686 kilocalories of energy. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 38 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, anaerobic respiration. Anaerobic respiration is one in which glucose is partially oxidized. It is not completely oxidized, partially oxidized without using oxygen to yield lactic acid or ethyl alcohol and energy. So ಅಲ್ಲಿ aerobic respiration ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಾದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ಸೊ 6H12O6 it has been resulting in C2H5OH that is called ethyl alcohol plus 2CO2 plus some sort of an energy. This is about an anaerobic respiration. So let's discuss the differentiation between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration ಅಂದ್ರೇನು? Oxygen is used for this process. Aerobic respiration oxygen use ಆಗುತ್ತೆ. Oxygen is not utilized for the process. Anaerobically oxygen ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Takes place in the cells of all the higher plants and animals. ಎಲ್ಲ higher plants ಮತ್ತು animalsಲ್ಲಿ aerobic respiration occur It takes place in some bacteria, fungi and certain endoparasites. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದರ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ glucose yields 38 ATP molecules, whereas here the partial oxidation of one molecule of glucose yields only 2 ATP molecules ante karitivi. The process takes place both in cytoplasm and mitochondria of the cell.
ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅದೇ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬ್ರೇಕನ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನನ್ನ ಕೆಟಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ and energy released is coupled to synthesize ATP. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಪಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಟೇನ್ಸ್ enzymatic machinery which partially oxidizes glucose without the help of oxygen to pyruvic acid, that is called glycolysis. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಸ್ ಫಾರ್ ಶುಗರ್, ಲೈಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್. ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾತ್ವೇನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗಸ್ತಾವ್ ಎಮ್ಡನ್, ಒಟ್ಟೋ ಮೇಯರ್ಹಾಫ್ and J. Paranis. So the glycolysis is also called as EMP pathway under scientist name Emden, Meyerhoff and Paranis pathway ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In anaerobic organisms it is the only process in respiration ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Occurs in the cytoplasm and present in all living organism. Whereas the glucose partially oxidization to form two molecules of pyruvic acid. So glucose partially oxidize again ಮಾಡುತ್ತೆ, two molecules of an pyruvic acid ನ formation ಮಾಡುತ್ತೆ. Sucrose and storage carbohydrates, they are the source of glucose. The enzymes that they are involved in glycolysis. Glycolysis ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್, ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್, ಐಸೋಮರೇಸ್, ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್, ಕೈನೇಸ್, ಎನೋಲೇಸ್, ಪೈರುವೇಟ್ ಕೈನೇಸ್, ಇದರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಅದು 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಎಂಜೈಮ್ಸಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ exokinase enzyme, it has been resulting in glucose 6-phosphate by the utilization of one molecule of ATP. ATP ಯೂಸ್ ಆಗಿ ADP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6-phosphate it converted into fructose 6-phosphate by the help of phosphoglucose isomerase enzyme. ಅದೇ fructose 6-phosphate again it converted into fructose 1,6-biphosphate by the help of phosphofructose kinase. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ATP ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, that is where the fructose 1,6-biphosphate it forms into GLAP and DHAP. ಸೊ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡೋಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ DHAP ಅಂತ ಏನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ATP ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ NADPH ಮತ್ತು ATPನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 1,3-biphosphoglycerate. 1,3-biphosphoglycerate it converted into 3-phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate kinase. ಈ 3-phosphoglycerate
in the presence of phosphoglycerate mutase, it converted into 2-phosphoglycerate. ಈ 2-phosphoglycerate in the presence of enolase enzyme, it converted into an phosphenol pyruvate. This phosphenol pyruvate by the ATP release pyruvate kinase enzyme ಮೂಲಕ ಪೈರುವೇಟ್ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ glycolysis. So one molecule of glucose, it has been broken down and it has been undergo for several steps to release a 2 molecules of pyruvic acid. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಎನ್ಝೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋ ಎಕ್ಸೋಸ್ ಐಸೋಮರೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಕೈನೇಸ್ ಐಸೋಮರೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ DHAP ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇನದು ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಐಸೋಮರೇಸ್ ಎನ್ಝೈಮ್ ಮೂಲಕ ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 1,3-ಡೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್, 3-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 2-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್, ಫಾಸ್ಫಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈರುವೇಟ್. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ATP ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ATP ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ Mg2+ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲೂ ಎನ್ಸೈಮ್ಸಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೈಸ್ ದ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್ and enters a glycolytic pathway. So glucose phosphorylated to glucose 6-phosphorate by the presence of hexokinase and ATP to ADP. Glucose 6-phosphate isomerase to fructose 6-phosphate isomerase. Fructose 6-phosphate converted to fructose 1,6-phosphate kinase. ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6-phosphate converted into fructose 1,6-diphosphate in the presence of kinase enzyme, ATP ಇಂದ ADP ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6-diphosphate split to dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde, which isomerases between them. So next, 3-phosphoglyceraldehyde converted into 1,3-diphosphoglyceric acid. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ NAD ಇದ್ದಿದ್ದು NADH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1,3-ಡೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 3-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಿದು. ಸೊ 1,3-ಡೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು 3-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೇಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ADP ಇದ್ದಿದ್ದು ADP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 3-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 2-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. 2-phosphoglyceric acid converted into phosphenol pyruvate in the presence of enolase. ಅಲ್ಲಿ H2O ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಾಸ್ಫಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯಿತು, ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಕೈನೇಸ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ADP ಇದ್ದಿದ್ದು ATP ಇದೆ. ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯನೆರೋಬಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, ಫಸ್ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೈರುವೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಟೈಮು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.